ಶಿಥಿಲವಾದ ಕೈಗಳು, ಬಲಹೀನವಾದ ಮೊಣಕಾಲು, ಭಕ್ತಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಣಗಿದಂತೆ ಮರದಂತೆ ಇದ್ದು ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸುವಾಸನೆ ಸ್ವರ್ಗದತ್ತ ಓಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಉಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ನಿಮಗಾಗಿ. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plain, then I see a land where children can run free. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu, suatu negeri yang limpah susu dan madunya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. This land is mine. God gave this land to me. This brave an ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri itu. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our home. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ದೇಶವಲ್ಲ.
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಜನರು ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರದಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. In the last 5 years, Indonesia has been experiencing a surge in Christianity. Churches here say that 30% of this Muslim country is now Christian. Much of the growth in Christianity in this country comes from the Pentecostal churches. The pastors testify that more and more people, including Buddhists and Muslims, are attracted to attend the Christian services. Pastor Billy Jotoraharjo has seen tremendous growth in his church. The congregation has increased from 400 to more than 6,000 members in just 4 years. We always pray open heaven. God, we pray open heaven. God touch people, even in outside. They got healed. Outside, they got saved. Eddie De La Rosa is a former Buddhist. His wife Sophie is a former Muslim. Both experienced the power of the Holy Spirit at Pastor Billy's church. Eddie had pancreatic cancer that had spread to his liver. He was given only 6 months to live. Every day, I'm waiting for that. One day, my friend Christian, she told me, try my Jesus. I said to Jesus, give me a chance, I will serve him. Give me one more chance. Today, after 6 years, Eddie is well and regularly attends this Christian church. I believe I'm healed with my faith. Jesus is my healer. Jesus is my Savior. Jesus is my Lord, my Master, everything. Sophie first came to the church when she brought her parents-in-law to the service. There I felt at peace. When I went home in the evening, I turned on the radio and I heard the Muslim prayer and I prayed, God, please lead me to the right way. I went to the Christian church more regularly until I enjoyed it and I decided to surrender my life to Jesus. More and more people are coming to Christ in the world's biggest Muslim country. Leaders say it is the prayers and the unity of the churches that have opened its doors for salvation. We pray for the revival of Jakarta, we pray for the revival of Indonesia, and we pray for the greater outpouring in Jakarta and Indonesia. So we are thinking not just our local church itself growing, but we are thinking the whole nation get changed and transformed by God. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಳೆದ ವಾರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗೆ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಅದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿಮೋರು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಉಜ್ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿರಿ.
Kasihani bangsa kami, kasihani anak-anak di bangsa ini. Mohon belas kasihan. Inilah kami, putuslah kami ya Tuhan. Ini kakiku, putuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku, selamatkanlah Indonesiaku, selamatkanlah ತಿಮೋರ್ ಎಂಬ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಸೋ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಶಾಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣುವ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಮೈಲುಗಳ ದೂರವಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಹೊರಟರು. ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾದದ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ಟ ಅಡವಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಜಂತುಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬನು, ಈ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬೆ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮರದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ. ಒಬ್ಬನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮರ ಹತ್ತಿದನು. ಬೇರೆಯವರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡದು, ಈ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕೂಡದು, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು, ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೂ ದೂರವಿದೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಿ, ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವೂ ದೊರೆಯುವವು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವರೊಡನೆ ಬಂದ ದೂತರು ಹೇಳಿರಬಹುದು,
ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೀಬೆ ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇವದೂತರನ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮರದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಆಸೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತರು. ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಪಕ್ಕನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಹೆಚ್ಚು ರೆಂಬೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಮೊದಲು ಅದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರು, ನಂತರ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರುವವರು ಯಾರು? ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದನು, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ನೆನೆಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಈ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮರ ಹತ್ತಲು ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮರ ಬಹಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಕರ್ತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಮರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಚಲಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತುವಂತೆ ತಾನಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತನು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ನೂತನವಾದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಏನು ಅತಿಶಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಕರ್ತನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದರೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ನ ಸಹ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಕರ್ತನ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರು ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಾಡು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅದೇ ಹಾಡು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಕೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ವಾದ್ಯ ನಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೂ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಬಹು ವಿನೋದವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೋ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಮನುಷ್ಯರು ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಶ್ವೇತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮಾನವನು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅವನ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಮಾತುಗಳು ಆ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಾವು ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಕರ್ತನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Tuhan Yesus, saya masih kecil, saya
tidak punya emas, perak, atau permata. Tetapi malam ini saya mau kasih kado yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu hidup saya. Ayo angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, terima ya Tuhan. Saya janji Tuhan, saya berubah. Sayang Tuhan Yesus selama-lamanya. Ayo kakak mulai cari anak-anak. I stand in awe of you, Holy One, mighty God. I raise my hands to you, awesome King, mighty God. I will declare your majesty and glory in this place. Lord, let your Holy Spirit bring your glory to this place. I bow my head in reverence to you, mighty God. I will proclaim how wonderful and marvelous you are. I raise my hand to you, my awesome King. I stand in awe of you, in awe of you, my God. I stand in awe of you, Holy One, mighty God. I raise my hands to you, awesome King and mighty God. I will declare your majesty and glory in this place. Lord, let your Holy Spirit bring your glory to this place. I bow my head in reverence to you, mighty God. I will proclaim how wonderful and marvelous you are. I raise my hand to you, my awesome King. I stand in awe of you, in awe of you, my God. I stand in awe of you, Holy One, mighty God. You're mighty. I raise my hands to you, awesome King and mighty God. I will declare your majesty and glory in this place. Lord, let your Holy Spirit bring your glory to this place. I bow my head in reverence to you, mighty God. I will proclaim how wonderful and marvelous you are. I
I stand in awe of you, in awe of you, my God. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇವಲ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನೋಟ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. All the churches now in the whole Meghalaya, they are all full every night. Today we have hundreds and hundreds of people affected with the revival of different age group. Those people coming to the church, they don't want the service to be closed down even to 11 p.m. or 12. Many of our children, small children, they experience the Lord. And they pray for the parents, pray for the for their relatives and all. Everywhere in this state, people are talking about revival. Come on, my precious friends of Joy tonight. Come right now and stand. From all over this, that's right, all over, start coming right now. Each night as we gave the invitation, thousands flooded forward. Here they are more than praying, they are travailing, crying out to God for themselves and their communities. We were amazed as we watched the way that the Spirit of God was touching young children. Oftentimes they were just faint under the power of God, and Jesus, in a very wonderful way, was revealing himself to these precious children. There is nothing attractive about the cross. They lifted up Jesus. I want to lift up the Lord Jesus for you today. Meeting after meeting, adults, young people and children were coming to commit themselves to Jesus Christ, maybe for the first time or in a fresh and a new way. Notice the way that these children are pouring their hearts out to the Lord. Not even torrential rain could stop them as they sang their hearts out for the Lord. Music has always been an important part in revival. As Darren sang his songs and these young people worshipped and praised the Lord, the Spirit of God was very powerfully working in so many hearts.
times of refreshing from the presence of the Lord. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಆಟವಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಿತ್ತ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾದಾಗ ಬಹಳ ಭಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಪೌಲ್ ಜಾಯ್. ಮೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.